Tandahelu is the right hand of the Bodu Takurafan, our Maldivian village pathway as. Hello, good evening. My name is Sevin Siriak. Welcome back to my channel Fishing Freaks. So, we are going to do Maldives' lifestyle. പണ്ട് തൊട്ടേ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വില്ലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ഗസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇനി അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല, ഇനി മൊത്തം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Marhaba, welcome to our Maldivian village where tradition is alive. Our very own Maldivian village concept will showcase the history and beauty of our Maldivian lifestyle. My name is Hiba and this is Panchali. We are the art storytellers and we are ready to take you through the beautiful stories of our culture. So, ഇവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിബ ഇവരുടെ ഫുൾ സ്റ്റോറി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം കേട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് നല്ല തടിയിൽ അവരൊരു പാത്വേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് കൈതയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് അവിടെ ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു മുണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്, ആക്ച്വലി തോർത്ത് പോലത്തെയാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ജെർണിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ മുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം, കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Sarongs were actually worn by our royals and nobles back in the past, and as of today you are our royals and nobles. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചപ്പൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി സാൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ്. Yes, destination which is Holwashi, which is the traditional resting place in the island. Local men used to spend their entire day fishing in the open ocean, and in the evenings they will spend their time here in resting and having some quality time with their fellow colleagues. And this is Guduguda, which is more even Shisha. We call it Guduguda because of the sound it makes. Yes. അടയ്ക്കാണോ? നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നാണ് കേട്ടോ. Yes. We mix with this together and we chew. But some there are ingredients. Red color. Yes. കാണിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ വേറെ Show your mouth. Taste buds. We have this one in India. Kerala, you know Kerala, na? Yes, I know. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അടിപൊളി. ഓ, We have ginger, peach, elderflower and pinch of local chili. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാമത് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രിങ്ക് ആണ്. നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ലോക്കൽ ഫ്ലവർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെമ്പരത്തിയാണ്, അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഷെൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചിരട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ചെയർ കസേരയാണ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സിറ്റ് റൈറ്റ്. നമ്മൾ സീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വേറെ കോമഡി അറിയോ? ഇതിപ്പം okay, it's very comfortable. Marhaba, welcome to Outdoor School or Madarusa, where I will teach you a little bit about our history, culture and our language. Let me tell you about my country. It is a country which is more sea than land. All our men, rovers of the sea. All our women, daughters of the wave. Do you know how many islands we have here in Maldives? No. 1192. Though we are a small island country with 1192 islands in numbers, we have a history dating back to 4,000 years. We have our own language, religion and a culture that we need to preserve for future generations. We have our own language which is known as Divehi, which is influenced and flavored with touches of Sinhalese, Sanskrit, Pali, Persian, Arabic and Urdu and Latin. Ha, Shaviani, Nunu, Ra, Ba, Laviani, Kaf, Alif, Vav, Mim, Faf, Dal, Tha, Lam, Gaf, Naviani, Sin, Daviani, Zaviani, Taviani, Ya, Paviani, Javiani, Chaviani and Shukriya, which means thank you. Person, he need to give you a nice song. Asambe, please. We want to entertain you today. So, ആളൊരു പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി പോകണം കേട്ടോ. നല്ല തീരുമാനമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Lima nun tahalego hasabe akas go dagas karago babung hisa
ലട്ടി കുതി കൊണ്ടിയായി രാമസൂട്ടേ കണ്ണലി ഗോദാ. ആക്ച്വലി ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായത് നല്ലതായിരുന്നു. കാര്യം ഭയങ്കര സുഖമാണ് അതിലിരിക്കാനായിട്ട്. ജെറിൻ ഇതുവരെ ഡ്രിങ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജെറിൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. അടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കയറുണ്ടാക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. The art of coir rope making in Maldives is unique, known as one of the Maldives traditional handicrafts. This unique art has been passed down from generation to generation, known as Ron Veshum. Coir ropes are used for construction of traditional boats and houses and jollies. അപ്പോൾ ഇവർ നാച്ചുറലായിട്ട് കയറുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല. We used to build boats. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ സെയിം This സാധനം. is actually from coconut husk. അപ്പോൾ ആളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് കയറുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇവർക്കത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ആളത് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഓ, അതിനൊരു പ്രോപ്പർ വേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്. ആള് ഭയങ്കര ജെന്യുവൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ സെഡ് നോ. അത്ര ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ഇറ്റ്? ഓക്കെ 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 ടു ദി ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഓ യാ ദേർ ഈസ്. നാട്ടിൽ അതാ പറഞ്ഞേ, ഞാൻ വ്ളോഗിങ് നിർത്തിയാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാം കേട്ടോ. Would you like to have a try? നമ്മൾ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് ആ കൈയ്യടി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. താങ്ക് യു. അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Please mind your head. Sets of fungi are panels of interwoven khajan or palm leaves, traditionally used for fences and walls, for roofing of houses in the island. Look at him having a power nap on our very famous Pajhi Endu. It is very comfortable. If you want, you can have a seat. Not enjoying it. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. Like this, yeah? Yeah. How is it? You can sleep all night. Oh yeah, perfect. പുള്ളിക്കാരി കിടക്കുന്ന എന്താള് പറയുന്നുണ്ട്. How is it? Perfect. Very nice. Very nice. Very good for the back. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now ജെറിൻ കിടന്നു നോക്കുന്നോ? Comfortable. ഞാൻ നടന്നു പോകട്ടെ. ജെറിൻ കിടന്നു നോട്ടെ കേട്ടോ. കിടന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെളിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഓ, ജെറിന് നിങ്ങളുടെ ലെങ്തിന് പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. രണ്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. പോരെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നോ, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. Water everywhere, but not a drop to drink. Maldives is also like a desert. Even though we are surrounded by water, it is very hard to find water which is consumable. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവർ പറയുന്ന പോലെ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് This is just a demonstration, but this mostly wells were used. They used to make wells from limestones. So this is the equipment that they use to take water. ഓക്കെ, It is called dani. ദാണി. Yes. ഓക്കെ It's normally just keeping aside. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഇവരിങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പവിഴപ്പൂറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ കാല് ഉരച്ച് കഴിയാമെന്നാണ് പറയണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ കായ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? ജെറിനെ, ഇത് ഒന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ഡിന്നറിന് ഇത് പറിച്ചാലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. Architectural heritage that survives today, including vernacular architecture, a classic example of it. Vernacular structures are built using perishable materials such as timber, coconut thatch. These were used by our forefathers to build our home sweet home. അതിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു കാർന്നവർ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ആളിരിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? ഹസംബെ. ഓക്കെ, അകത്ത് ലൈറ്റ് ഇച്ചിരി കുറവാണ്. And this is like the most dangerous weapon in the house. കേരളവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ. Actually, this was like the brooms back in the day. And you can use it for some other purpose also. That's what I'm saying. Correct. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാട്ടിലെ ചൂലിനടി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെ.
And this, like the fathers used to give, like when the daughters get married, they give jewelries and dresses like this. They gift it to their daughters. Okay. Yes, and they used to store it in this box. Box. Okay. And this is the room. You can have a look. Electricity back in the days. That's why we used oil lamps. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് കള്ളെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ചിരട്ടക്കരി വെച്ചിട്ടുള്ള അയൺ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു റൂമും കൂടെ ഉണ്ട്. Did you know this is our national tree and its fruit krumba is our national drink? There are over 150 species of coconuts that can be found in 80 different coconut husking. And this is, from this we used to make like the boat. And the person who could do the most would be like the most strongest in the island. It used to be a competition back in the days. ഇക്ക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പൊളിക്കും കണ്ടോണേ. ഓക്കെ ഇക്ക യുവർ ജോൺ. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. യെസ് there. Yeah, there you go. Strongest man inheritance are. Yeah, correct. Oh, very strong. Good job. ഇക്ക നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഭാര്യ പറയും തേങ്ങ വിളിച്ചാണെന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കണോ? എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ചെയ്യും ഉറപ്പല്ലേ. പിടിച്ചേ. Wow. They want to do it, I think. Oh my goodness. Oh, it's bad one. Anyway. ഇത് തടിയാണ്. നമ്മൾ മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റേ വലിക്കുന്ന ലിവർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജെറിൻ നൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? ഹിബ. അപ്പം ആൻഡ് ദ വേ ഹൗ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് റിയലി നൈസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യുവർ വോയിസ് ഈസ് ഓൾസോ നൈസ്. അപ്പൊ ആള് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ് ആള് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അല്ലേ? ജെറിൻ ഇവിടെ എന്റെ ലുങ്കി ഡാൻസ് അല്ലേ? ഞാൻ മുണ്ടെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കാല് വെക്കുക, എടുക്കുക, മടക്കി കുത്തുക. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ കിച്ചൺ ആണ്. This is Hanu. Hanu is used to sharpen knives, axe and other similar instruments for boat building. ഇത് അവർ കത്തി ഷാർപ്പാക്കാനായിട്ട് ഒരു കല്ലാണ്. മാനുവലി അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, അതിന് പുറകിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കല്ലിനകത്തൂടെയാണ് ഈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ കല്ലും നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അത് നല്ല രസമാണ്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണുന്നത് കേട്ടോ. ചേട്ടൻ ജെറിൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും ചേട്ടൻ ചേച്ചി. I will show you our kitchen. And you can serve. We call it badige. ബദ്ദിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവര് കിച്ചൺ ഇവര് വിളിക്കുന്ന ബദ്ദിക എന്നാണ്. As I told you, like coconut and fishing, like it's. ഓക്കെ. Yes. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചിരവയുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പക്ഷെ മൊത്തം തടിയാണ്. അതുപോലെ ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ We can make curry out of this. Yeah, and we can make chutney and all, right? ഞാൻ കഴിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് ആ കാണുന്നത്. Badige or kitchen. Can you like walk through? Yes. Please. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആള് കിച്ചണിലേക്ക് കയറുവാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ കിച്ചൺ. And this is how we used to cook. ഓക്കെ, തറയിലിരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ പഴയ പാത്രങ്ങൾ, പഴയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവരുടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഉണക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. സോ അല്ലേ, ജെറിനോടുള്ള സ്നേഹം. ജെറിൻ ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം തേങ്ങ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഉള്ളത് കഴിക്കുവാണ്. അപ്പം ഇത് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം I will show you our traditional modern cuisine known as Divhi cuisine. Very rich flavors with strong influences from the nearby lands like India and Sri Lanka. Rice, coconut and fish are common in Mauryan foods. Fish is the most important source of protein in the diet. ഇവരത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. നമുക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മളാണ് ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം കേട്ടോ. അവരെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ? പിന്നല്ലേ, അവരെല്ലാവരും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം കഴിക്കാം കേട്ടോ. സത്യം പറയാലോ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പൊറോട്ട കണ്ടപ്പോഴേക്കും മനസ്സിനൊരു സമാധാനം. പൊറോട്ട അല്ലേ? Roshi. Okay, we call it parota there in Kerala. And in between he is calling you Chechi. Chechi means sister. So you speak Chettinad, Tamil Nadu? We speak Malayalam. Okay. I know a little bit of Malayalam. Tell me one word that you know. Okay, she is. ഒരു വാക്ക് പറയാം. Sugamano. Oh my God. Like one of my teachers teach me something. Okay, she was a Malayali. And Samayamathrai.
സമയം എത്രയായി? ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നത് ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയും കേട്ടോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി പീപ്പിൾ ഫ്രം കേരള വിൽ കം ഹിയർ ആൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ യു. What is your teacher name? Divya. ദിവ്യ. ദേ ഇവിടെ മാൽദീവ്സിൽ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് മീറ്റ് ഹെർ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എവറിത്തിങ്. ജെറിൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഒരു 2 വാക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രദർ, ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. ജെറിനെ ആളെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേര് നോക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് 2 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. This video will be watching more than 1 million people. So more than he is having around 2.2 million followers. അപ്പം എന്താണെങ്കിലും She will be യു വിൽ ബി ഫേമസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുവാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുവാണ്. ചേട്ടാ ഫുഡ് എടുത്തോണ്ടോ? നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഫുഡ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് വേണം, എനിക്ക് വേണം. അത് പൊറോട്ട അല്ലേ? അതെനിക്ക് വേണം. എനിക്കൊരു പൊറോട്ട എന്താണെന്ന് വേണം. ഇത് ഫിഷ് കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ട്യൂണയാണോ? ട്യൂണ, സ്മോക്ഡ് ട്യൂണയാണ്. അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തോ നല്ലൊരു കേക്കാണ്, അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കാം. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇത് സ്മോക്ഡ്. I would like to thank you everyone for coming here. I hope you learned a little bit about us. If you have any questions, you can ask now. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണല്ലേ. ഐലൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐഡിയ കാണുമായിരിക്കും. ഐഡിയ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പിടിച്ചേ, നമ്മൾ ആളുടെ ടാസ്ക്, ഐ വാണ്ട് മൈ ചാനൽ നെയിം ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ യുവർ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ്. വീട്ടിൽ പറയാതെ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ. അടയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു, മുറുക്കാനാണോ? We mix this together and we chew. Taste buds. ചുണ്ണാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, മറ്റേതില്ലേ ചുണ്ണാമ്പ്. ഞാൻ ഒരു 2 വാക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രദർ, ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ. ഇത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് അത് തീർന്നു തോന്നുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരോട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുറകെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ.